So this is the basic process of remote sensing technology. Basic process of remote sensing. The solar energy is the incident energy of Earth surface, right? So this energy through the electromagnetic radiations by the different type of the interactions, especially for the Earth surface or the different features by the emitted, scattering, reflection, absorption. After that, the satellite or the Earth station will collect through the data in the satellites. After this data can be sent to the data actual center in our India. The one data center is also available in the Hyderabad. It is called as the NDC, National Data Center. तुम्हाला कुठलाही डेटा सॅटेलाइटचा जर घ्यायचा असेल तर तुम्हाला एनडीसी ला ऍप्लिकेशन द्यावं लागतं आणि एनडीसी थ्रू तुम्ही कुठलाही सॅटेलाइट डेटा हा मिळवू शकता. जर रिसेंट डेटा हवा असेल तर. प्रिव्हियस डेटा जर तुम्हाला सॅटेलाइटचा घ्यायचा असेल तर तो लँडसॅटच्या वेबसाईटवर फ्री अवेलेबल आहे. त्याचबरोबर USGS च्या वेबसाईटवर तो फ्री अवेलेबल आहे. इंडियामध्ये भुवनच्या वेबसाईटवरती तो फ्री अवेलेबल आहे. किंवा तुम्ही इंडियन स्पेस म्हणजे एनडीसी वरून सुद्धा तो डेटा तुम्ही फ्री अवेलेबल जर प्रिव्हियस किंवा जुना डेटा असेल तर. पण नवीन डेटा जर तुम्हाला घ्यायचा असेल तर एनडीसी थ्रू तुम्हाला ऍप्लिकेशन देऊन त्यासाठी म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणत की पैसे देऊन तो डेटा तुम्हाला मिळवावा लागतो. अदरवाइज बराचसा डेटा हा फ्री पण अवेलेबल आहे जो जुना आहे तो. So there are different stages to the remote sensing process. The various aspect. Suppose you see about this figure, the emission of electromagnetic radiation or the EMR. Okay, the transmission of energy from the source of the surface of the Earth, as well as the absorption and the scattering. The interaction of EMR with the Earth surface, the reflected and the emission of this energy. The transmission of energy from the surface to the remote sensor of the data or the sensor data output, and finally the data transmission and the processing and the analysis. So this is the process of remote sensing technique or the remote sensing technology to identifying about this data. So this is the one figure to concept about the related by the remote sensing technique. So this is the way how to final product or to interpret the satellite imageries, the A, B, C, D, E, F, G, H. This figure can be showing about the process of remote sensing technique or to collect the data. Data collect करण्यापासून तर तो त्याचा आउटपुट किंवा इंटरप्रिटेशन करून आपण अनालिसिस करण्यापर्यंतचा जो वे आहे तो इथे या आकृतीच्या साहाय्याने दाखवण्याचा प्रयत्न हा त्या ठिकाणी केलेला आहे. So there are two types of the remote sensing. The first one is the natural remote sensing and the artificial remote sensing. The natural remote sensing is the limited range or the human sensing organs. But the artificial remote sensing is two-way for the active remote sensing and the passive remote sensing. Okay. The active, the A for artificial source of light, and the passive for the natural source or the physical aspect. Okay. So this is the one important the mechanism of including about the remote sensing technique or the remote sensing technology, the wave model of electromagnetic radiation, right? So the electromagnetic wave or electromagnetic energy is a very important or the basic mechanism to collect the information through the satellite with the help of sensor. Okay, so those energy have been traveled through the sun rays. It is called as the electromagnetic energy, right? And the electromagnetic waves, they consist of two fluctuating field in electric and the magnetic. So they have been collected by this information
with the help of different or the particular features, interactions, basically the measurement or to identifying about the temperature especially. Okay, so traveling through this energy in the earth surface, that time to recording by this information, म्हणजेच जेव्हा ही एनर्जी पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील कुठल्याही पदार्थाच्या संपर्कामध्ये येते तेव्हा तिचं रेकॉर्डिंग सुरू होतं, हे लक्षात घ्या. आणि त्याच वेळेस सॅटेलाइट डेटा हा रेकॉर्डिंग केला जातो, सॅटेलाइट डेटा हा रेकॉर्ड होतो. ओके, सो मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंटरॅक्शन कशा आहेत हे आता आपण त्या ठिकाणी बघितल्या. सो दिस इज द वेवलेंथ, द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रस्ट ऑर डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पीक्स. मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की टेम्परेचर हा घटक याच्यामधला खूप महत्वाचा आहे. ओके, सो सर जेम्स क्लर्क मॅक्सवेल इन 1873 ऑफ डेव्हलप अ थिअरी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. ओके, हे यातलं बेसिक मेकॅनिझम आहे पहा सॅटेलाइट डेटा कलेक्शनचा. आणि जी वेवलेंथ लॅम्बडा या एककामध्ये कॅल्क्युलेट केली जाते, मोजली जाते. सो इथे खाली एक वाक्य लिहिले पहा, हायर द टेम्परेचर शॉर्टर द वेवलेंथ अँड लोअर द टेम्परेचर हायर द वेवलेंथ. सो द वेवलेंथ इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. भागावरील कुठल्याही घटकामध्ये असणारे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये ज्या इंटरॅक्शन्स होतात त्या इंटरॅक्शन्स वरून त्याचे बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स हे टेम्परेचरच्या माध्यमातून किंवा त्यांनी ग्रहण केलेल्या टेम्परेचरवरती, तापमानावरती त्याची नोंद ही सेन्सरच्या माध्यमातून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक द्वारे सॅटेलाइट मध्ये घेतली जाते आणि त्याच्यावरून आपल्याला सॅटेलाइट इमेजरीज ह्या मिळतात. ओके, सो this is the figure of electromagnetic spectrum, right? So the electromagnetic spectrum, to collect the information through various regions in this electromagnetic spectrum, या वेगवेगळ्या रिजन मधून ही माहिती गोळा करण्याचं काम हे या ठिकाणी केलं जातं पहा. म्हणजेच जी एनर्जी प्रकाशाच्या वेगाने त्या ठिकाणी स्पेस मधून ट्रॅव्हल करत असते ती नॅनोमीटर पासून सेंटीमीटर, मिलीमीटर ते मीटर पर्यंत तिचा प्रवास हा कंटिन्युअस त्या ठिकाणी सुरू असतो. आणि हा जो तुम्हाला क्रम दिसतोय त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो, राईट? सो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम देर आर डिफरंट रिजन्स यू शोइंग ऑन दिस फिगर. द गामा रे रिजन, X-ray region, ultraviolet region, visible region, infrared region, and microwave region, and lastly the radio wave region. Okay, so each and every region is very important to collect the satellite data or the satellite image. प्रत्येक रिजनचा अत्यंत महत्व आहे सॅटेलाइट डेटा किंवा डेटा कलेक्शन करण्यामध्ये, एक्सेप्टेड the first two region, the gamma ray region and X-ray region. The gamma ray region, the wavelength of this region is 0.03 nanometer, less than 0.03 nanometer. All of this energy can be only absorbed in this region, so that's why this region cannot be used to making for the data in the through the satellite or the creating about the imageries. The next region is X-ray region. The wavelength of this region is 0.03 nanometer to 3 nanometer. But in this region, all of energy can be absorbed in this region. म्हणजेच गामा रे रिजन आणि एक्स-रे रिजन ह्या दोनही रिजन मध्ये एनर्जी ही ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम केलं जातं पहा. आणि आपण मगाच्या सुरुवातीच्या काही स्लाइड्स मध्ये बघितलं तर ह्या इंटरॅक्शन झाल्या तरच डेटा हा रेकॉर्ड होतो. आणि एनर्जी फक्त जर ऍब्सॉर्ब केली जात असेल तर कुठल्याही प्रकारची माहिती ही काय होणार नाही, रेकॉर्ड होणार नाही. सो दॅट्स वाय या पहिल्या दोन्ही रिजनचा उपयोग हा आपल्याला सॅटेलाइट डेटा मिळवण्यासाठी होत नाही, असा थोडक्यात त्याचा अर्थ होतो. द अल्ट्राव्हायोलेट रिजन is important to the photo detector or the atmospheric scattering, so that's why it is called as a photographic ultraviolet band. It is called as the photographic ultraviolet band.
The next region is visible region. Visible region, the wavelength of visible region is 0.4 micrometer to 0.7 micrometer. Okay, so this is the visible region and very important region to collect the satellite data. ह्या रिजन मधून आपल्याला सर्व काही इमेजरीज ह्या त्या ठिकाणी मिळत असतात आणि त्याचा उपयोग हा आपल्याला त्या ठिकाणी होत असतो. बेसिकली व्हिजिबल रिजन मधूनच आपल्याला सॅटेलाइट इमेजरीज या त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय होत असतात. नाउ नेक्स्ट, द इन्फ्रारेड रिजन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट रिजन टू एनर्जी ट्रान्समिशन फॉर द atmospheric windows especially, and these windows can be useful for collect the satellite data, or including about this infrared region, including the two subtype. The first one is the reflected infrared region and second one is the thermal infrared region. Reflected infrared region and the thermal infrared region, including about these two bands or the two regions, the collect of this data in day and night time. It is called as a microwave remote sensing technology. म्हणजेच आपण मगाशी बघितलं होतं की इन्सिडेंट एनर्जी, सोलर एनर्जी जी आहे ती असेल तरच आपण सॅटेलाइट डेटा कलेक्ट करू शकतो. परंतु या ठिकाणी आपण मायक्रोवेव्ह रिमोट सेन्सिंग म्हणजेच रात्री सुद्धा किंवा ज्यावेळेस आकाशामध्ये सूर्यप्रकाश नसेल, मग आता जसं आभाळ आले बाहेर अशा प्रकारची सिच्युएशन असेल किंवा पाऊस पडत असेल तरी पण आपण हा डेटा कलेक्ट करू शकतो थ्रू द मायक्रोवेव्ह रिमोट सेन्सिंग टू युजिंग अबाउट द रडार टेक्नॉलॉजी. ओके, रडार, रेडिओ डिटेक्शन अँड लाईट. ओके, रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग. लिडार, लाईट डिटेक्शन अँड सोनार टेक्नॉलॉजी. सो दीज आर द various microwave technological view to collect the aspect in the remote sensing. The radio regions is also useful for the data through the radar or the artificial source of the light through the collection or to using about the remote sensing technological view. So this is the actual various aspect in the remote sensing data or the regions. So relationship between wavelength, frequency and the energy, especially for the long wavelength, the short wavelength, the low frequency, high frequency, and the high energy and the low energy. This is the basic relationship. या तीन घटकांमध्ये एकमेकांमध्ये रिलेशनशिप असलेलं आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतं. सो देर आर सम मेकॅनिझम्स ऑफ द इंटरॅक्शन्स. हे त्याच्यातले इंटरॅक्शन्स आहेत की ज्या मगाशी आपण बघितल्या की मग तुम्हाला हे बेसिक गोष्टी माहित असतील. स्कॅटरिंग म्हणजे काय, ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, इमिटन्स म्हणजे काय. टू टाइप्स जे आहेत, रॅले स्कॅटरिंग आणि माय स्कॅटरिंग किंवा नॉन सिलेक्टिव्ह स्कॅटरिंग. याचा उपयोग हा त्या ठिकाणी आपल्याला सॅटेलाइट डेटा कलेक्शन मध्ये त्या ठिकाणी होतो. हे या ठिकाणी महत्वाचं आहे. सो द रॅले स्कॅटरिंग, त्यानंतर माय स्कॅटरिंग असेल आणि नॉन सिलेक्टिव्ह. ह्या एका स्लाइड मधून तुमच्या ते चांगलं लक्षात येईल. थोडंसं फास्ट घेतो मी हे, कारण ह्या बेसिक गोष्टी आहेत, आय थिंक तुम्हाला माहिती असतील. So the Rayleigh scattering, especially the small particle, dust particles or the gas molecules. The my scattering is the smoke or the dust particles. The non-selective scattering is the water vapors. So these are the basic aspect. ह्या सगळ्या बेसिक गोष्टी आहेत सॅटेलाइट डेटा कलेक्शन मधल्या. So the remote sensing system is to passive remote sensing and the active remote sensing. To be classified about the remote sensing technique or the technological view, classified by the technology, the active remote sensing and the passive remote sensing. Now they classified by the platforms, the airborne system and the spaceborne system. They classified by the sensors, the photographic remote sensing or the digital remote sensing, right? Now the first one, the classified by the technology, the active remote sensing and the passive remote sensing. What is the active remote sensing? Those remote sensing technique have been used about the source of light is the artificial. It is called as a active remote sensing. And the second one is the passive remote sensing. To source of the light is natural source. Okay, you see this is a basic actual diagram and the definitions. Passive remote sensing, त्यामध्ये एनर्जीचा सोर्स हा नॅचरल असतो. फॉर एक्झाम्पल जो की सूर्य असेल, बरोबर, आणि ऍक्टिव्ह मध्ये आपण रडार, लिडार, सोनार यासारख्या टेक्निकल व्ह्यूज टेक्नॉलॉजीज घेऊन
आपण हा डेटा त्या ठिकाणी कलेक्ट करू शकतो. या पण डेफिनेशन्स आहेत, ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग आणि पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग. सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट slide or to showing of the polar or the geostationary. These are the two types of satellite, right? Two types of satellite. Satellite चे दोन प्रकार पडतात, geostationary satellite and sun synchronous satellite. Geostationary satellite and sun synchronous satellite. या आकृतीवरून तुमच्या लक्षात येत असेल जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट आणि सन सिंक्रोनस सॅटेलाइट. मला वाटतं आकृतीवरून तुमच्या ते लक्षात आलं असेल की कशाला जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट म्हणायचं आणि कशाला सन सिंक्रोनस सॅटेलाइट म्हणायचं, बरोबर, राईट? सो व्हॉट इज अ जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट? Those satellites have been orbits or the traveling through the equator to equator. It is called as a geostationary satellite. म्हणजे जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट की जे इक्वेटर टू इक्वेटर त्या ठिकाणी प्रवास करतात. नॉर्थ पोल टू इक्वेटर टू इक्वेटर, विषुववृत्ताला लंबवर्तुळाकार दिशेने जे सॅटेलाइट कंटिन्युअस फिरत असतात त्याला आपण जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट असं त्या ठिकाणी म्हणतो. ओके, सो अँड इक्वेटोरियल वेस्ट टू ईस्ट सॅटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ at an altitude of 36,000 kilometer, the altitude at which makes one revolution in 24 hours, the sun synchronous with the earth rotation. So these platforms are covering the same place and give continuous near hemisphere coverages over some area to day and night, right? And it coverages by the limited to the 70° north to 70° south latitude, and one satellite can be viewed in the 1/3 globe. हे लक्षात घ्या, हे महत्वाचं आहे. हे का महत्वाचं आहे? कारण ज्यावेळेस तुम्हाला सॅटेलाइट डेटा मागवायचा असतो त्यावेळेस तुम्हाला हे कॅरेक्टरिस्टिक्स द्यावे लागतात. सॅटेलाइट डेटा तुमच्या रिसर्च साठी आपण ज्यावेळेस सॅटेलाइट डेटा मागवतो त्यावेळेस तो कुठल्या ऑर्बिटचा तुम्हाला डेटा हवा आहे, त्यासाठी स्पेसिफिक सेन्सर कुठले असले आहेत, अशा प्रकार, किंवा त्याचे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड काय आहेत हे आपल्याला त्यांना सांगावं लागतं एनडीसीला. म्हणजे एनडीसीला आपण म्हटलं की मला नगर जिल्ह्याची सॅटेलाइट इमेज पाहिजे असं म्हणून चालत नाही. एनडीसीला तुम्हाला पर्टिक्युलर एरिया, तुमचा जो स्टडी एरिया आहे त्या एरियाचे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड्स हे तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यावे लागतात, किंवा त्या एरियाचं तुम्हाला स्पेसिफिकेशन हे त्या ठिकाणी द्यावे लागतात. त्याचे बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या सॅटेलाइटचे तुम्हाला सांगावे लागतात. त्यावेळेस एनडीसी तुम्हाला डेटा प्रोव्हाइड करतं. हे लक्षात घ्या. म्हणजे नुसता अर्ज केला आणि डेटा मिळाला असं होत नाही. त्यामुळे ह्या बेसिक गोष्टी आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे की तुम्हाला जो डेटा आवश्यक आहे तो जिओस्टेशनरी सॅटेलाइटचा पाहिजे की पोलर ऑर्बिटिंग सॅटेलाइटचा पाहिजे. म्हणजे तुम्ही ज्या सॅटेलाइटचा डेटा मागताय, फॉर एक्झाम्पल मला कार्टोसॅटचा डेटा घ्यायचा आहे किंवा मला चांद्रयानचा डेटा घ्यायचा आहे, तर चांद्रयान याचं ऑर्बिटिंग पोलर आहे की जिओस्टेशनरी आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि ते लक्षात घेऊनच मग आपल्याला तो डेटा आपण त्यासाठी प्रोव्हाइड त्याची त्या ठिकाणी ऑर्डर ही देऊ शकतो. सो जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट आता आपण बघितलं की जे उपग्रहांची फिरण्याची कक्षा ही त्या ठिकाणी इक्वेटर टू इक्वेटर आहे आणि साधारणपणे पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 36,000 किलोमीटर उंचीवरती हे उपग्रह त्या ठिकाणी असतात. म्हणून त्यांना जिओस्टेशनरी असं म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात जिओस्टेशनरी म्हणजे काय, किंवा त्याला इक्वेटोरियल सॅटेलाइट असं म्हणतो की थोडक्यात ते आपल्याला जमिनीला समांतर आहेत असं भासतं आपल्याला. ऍक्च्युअली ते समांतर नसतात, ते कंटिन्युअस त्याचं रोटेशन हे त्या ठिकाणी सुरू असतं. बेसिकली ज्यावेळेस आपल्याला पूर्ण वर्ल्डचा डेटा आवश्यक असतो, ज्यावेळेस आपल्याला पूर्ण ग्लोबचा डेटा आवश्यक असतो, ऍट दॅट टाइम टू यूज द imageries for geostationary satellite. Okay, for example, the data related about the I think the climatic situation or the meteorological data at that time to require about the geostationary satellite. Okay, हवामानाचा डेटा घ्यायचा असेल त्यासाठी आपल्याला जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट लागेल, किंवा तुम्हाला एखादा फॉर एक्झाम्पल आता जे सॅटेलाइट अवकाशामध्ये ह्यासाठी सोडले जातात, काय म्हणतो आपण त्याला, कम्युनिकेशनसाठी तो डेटा जरी तुम्हाला आवश्यक असेल तरी पण जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट थ्रूच तो डेटा आपण त्या ठिकाणी मिळवू शकतो, किंवा जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट मुळेच त्या ठिकाणी सुरू असतात, किंवा आपण त्याचे अनेक एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी सांगता येतील. Now the second type of the satellite for the it is known as the
a sun synchronous satellite, or it is called as a polar orbiting satellite. Sun synchronous or polar orbiting satellite. So the Earth satellite orbit in which the orbital plane in near pole to pole, north pole to south pole. Okay, the near polar and the altitude is such that the satellite passes over the different type of places. Some latitude twice as the different views, especially for the local sun time, right? So the through these satellites can be entire globe. It's covered on a regular basis, and to give the respective coverages on the different periodic basis, right? So according to this, all remote sensing resources or the satellites may be grouped in the different categories. So this is the Landsat satellite series, the Spot satellite series, the IRS satellite series. Okay, the Landsat ही satellite series कोणाची आहे? अमेरिकेची आहे, USA ची आहे, राईट. स्पॉट ही सॅटेलाइट सिरीज कोणाची आहे? तर ती फ्रान्स, रशिया आणि बेल्जियम हे 3 देशांनी मिळून तयार केलेली आहे. IRS सॅटेलाइट सिरीज कोणाची आहे? इंडियाची आहे, की जी सुरुवातीला इनसॅट असं म्हटलं जायचं, इंटेल सॅट, पण नंतर त्याला IRS असं नाव आहे त्या ठिकाणी देण्यात आलं, राईट. सुद्धा म्हणजे तुमच्या असं असेल की पोलर ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट हे पृथ्वीच्या खूप जवळून फिरत असतात. साधारणपणे ते 900 ते 1500 किलोमीटर उंचीवरती असतात, नॉर्थ पोल टू साऊथ पोल. पण जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट हे 36,000 किलोमीटर उंचावरती असतात. त्यामुळे आपल्याला जर एखादा डेटा अॅक्युरसीसाठी घ्यायचा असेल, प्रिसिजन लेवलवरती घ्यायचा असेल, तर आपल्याला तो सन सिंक्रोनस सॅटेलाइटचा किंवा पोलर ऑर्बिटिंगचा घेणं गरजेचं आहे. कारण त्याच्यामधून असणारी क्लिअरिटी किंवा त्याच्यावरती असणारी ऑथेंटिसिटी ही चांगल्या प्रकारची असू शकेल किंवा आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. सो दिस इज द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑफ द सॅटेलाइट, द नियर पोल टू पोल, दॅट इज टू इक्वेटर, लाईन ऑफ इक्वेटर टू इन्क्लिनेशन. हे सगळे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. अल्टिट्यूड असेल, इन्क्लिनेशन असेल, लोकल टाइम असेल, ऑर्बिटल पिरियड असेल, सॅटेलाइट ऑर्बिट्स असतील, राईट. सो दिस इज द टाइम टेबल. हे टाइम टेबल आहे की हे लॅन्डसॅट सॅटेलाइटचं टाइम टेबल आहे की लॅन्डसॅट सॅटेलाइट हा कुठल्या देशावरती किती वाजता असेल डेली, त्याचं हे टाइम टेबल आहे की जे नासाने किंवा युएसएच्या स्पेस एजन्सीने हे त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेलं आहे. डेलाइट ग्राउंड ट्रॅक फॉर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सॅटेलाइट्स, यावरून आपण ट्रॅक करू शकतो एखादा सॅटेलाइट या टायमाला कुठं असेल ते. ओके, सो दिस इज द डिफरंट. आता आपण बघितलं की कम्युनिकेशन सॅटेलाइट असतात किंवा डेटा कलेक्शन सिस्टीम साठी वेगवेगळ्या प्रकारचे सॅटेलाइट्स हे त्या ठिकाणी युज केले जातात. हे ग्राउंड रिसिव्हिंग स्टेशन्स आहेत. मगाशी मी तुम्हाला इंडियाचं सांगितलं तसे जगामधले वेगवेगळे ग्राउंड रिसिव्हिंग स्टेशन्स आहेत सॅटेलाइट डेटाचे. ओके, the second way for the important about the platforms. What is with the platforms? मगाशी आपण बघितलं होतं की there are 3 types of platforms. Okay, the ground based platform, the airborne platform and the spaceborne platform. These are the 3 types of platform, right? Platform हे रिमोट सेन्सिंग मध्ये खूप महत्वाचे आहेत. का बरं? कारण with the help of platforms to collect the data through the satellite. प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातूनच आपण डेटा हा त्या ठिकाणी कलेक्ट करतो किंवा आपण तो कलेक्ट करू शकतो. त्यामुळे प्लॅटफॉर्म्स हे त्या ठिकाणी महत्वाचे आहेत, राईट. व्हॉट इज विथ द प्लॅटफॉर्म्स? प्लॅटफॉर्म इज अ स्टेज टू माउंट द कॅमेरा और सेन्सर टू अक्वायर द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टार्गेट अंडर द इन्व्हेस्टिगेशन, राईट. सो दिस इज बेस्ट. मग हे प्रकार कशावरून पडलेले आहेत? इट इज बेस्ड ऑन द अल्टिट्यूड और द एलिव्हेशन अबाउट द अर्थ सरफेस. ग्राउंड बॉर्न प्लॅटफॉर्म, एअर बॉर्न प्लॅटफॉर्म अँड द स्पेस बॉर्न प्लॅटफॉर्म. या आकृतीवरून तुमच्या ते लक्षात येईल. पहा, ग्राउंड बॉर्न प्लॅटफॉर्म और इट इज कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल प्लॅटफॉर्म्स, द एअर बॉर्न प्लॅटफॉर्म्स अँड द स्पेस बॉर्न प्लॅटफॉर्म्स. So what is the ground borne platform or the ground based platform? So those information have been collected in the ground truth information. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती किंवा जमिनीवरती राहून आपण जी माहिती गोळा करतो त्याला आपण ग्राउंड बेस्ड प्लॅटफॉर्म असं त्या ठिकाणी म्हणतो, राईट. सो सपोज फॉर एक्झाम्पल वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन आपण ज्या क्वेश्चनरी फिल आउट करतो किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन आपण जे सॅम्पल कलेक्ट करतो त्याला आपण
त्या ठिकाणी ग्राउंड बेस्ड प्लॅटफॉर्म असं त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. सो इट इज मेनली यूज फॉर कलेक्टिंग द ग्राउंड ट्रूथ फॉर द वर्क or the laboratory work for our study. The second one is the important for the airborne platforms. The aircraft are generally to acquire the aerial photographs for photo interpretation and photographic process or the photogrammetric process, or the scanners are tested against the utilities to performance that platforms before these can be satellite mission. And third one, मग एअरबॉर्न प्लॅटफॉर्म मध्ये बलून पण येतात. आता सध्या बलून कोणी वापरत नाही, पण एरियल फोटोग्राफ्स वापरतात, कारण त्याच्या अगोदर हेलिकॉप्टरचा वापर व्हायचा, पण तो खूप कमी प्रमाणात केला आणि नंतर ते बंद झालं. भारताकडे किंवा NRSC कडे 2 विमानं आहेत की ज्या 2 विमानांच्या सहाय्याने एरियल फोटोग्राफ्स किंवा अर्थ सरफेसचा डेटा हा त्या माध्यमातून कलेक्ट केला जातो, राईट. And the last one is the space-borne platform. It is a collect the information in the atmosphere. It is called as the airborne platform. But collect the information beyond the atmosphere. It is called as the space-borne platform. Right? The platform in space are not affected by the Earth atmosphere. These platforms are freely moving in their orbits around the Earth, and entire the Earth or any part of the Earth can be covered at a specified intervals. Right? So the coverage is mainly depend on the orbit of the satellites. So there are different few, आणि त्यातले आपण 2 आता प्रकार बघितले. एक स्पेस बॉर्न प्लॅटफॉर्म, स्पेस बॉर्नचे 2 प्रकार आपण बघितले, जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट अँड द सन सिंक्रोनस सॅटेलाइट, आणि त्यामध्ये ते काम कसं करतात हे आपण बघितलं. सो दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ ग्राउंड बेस्ड प्लॅटफॉर्म. ओके, स्पेस बॉर्न प्लॅटफॉर्म हे आता आपण त्या ठिकाणी डिस्कस केलेलं आहे की वेगवेगळे अर्थ रिसोर्स सॅटेलाइट असतील, मेट्रोलॉजिकल सॅटेलाइट असतील, रडार सॅटेलाइट असतील किंवा कमर्शियल सॅटेलाइट असतील. सो दिस इज द इंडियन images for the satellite remote sensing, or to development about the our Indian satellite remote sensing technological view. So you know about the very well the development of Indian remote sensing satellite. It is a through about the I think you know about the very well the Dr. Vikram Sarabhai is the father of Indian space remote sensing. Okay, so in 15th August 1969, the ISRO, I mean, established in our space in our India the Indian Space Research Organization, की ज्याचं मुख्य कार्यालय हे बंगळूर या ठिकाणी त्या ठिकाणी आहे. आणि तिथपासून खऱ्या अर्थाने स्पेस एजन्सी आपली खूप चांगल्या प्रकारे सुरू झाली. सो अकॉर्डिंग टू दिस बेंगलुरू, द अहमदाबाद, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, these are the regional centers for remote sensing, or the main centers of remote sensing in aspect. Now in one of the important milestone in our Indian Space Center, where the 1st July in 1972, the central government been established about the one important the Department of Space, DOS. जसं अमेरिकेचा नासा आहे तसं इंडियाचं DOS आहे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ज्याची स्थापना ही केंद्र सरकारने 1 जुलै 1972 मध्ये त्या ठिकाणी केली. आणि मग Department of Space and ISRO has combinedly organized for the Indian space program, right? So in 19th April 1975, I think the first experimental satellite in our India is called as the Aryabhat, right? So after that, various satellites have been launched in our India. भारताने मग नंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे सॅटेलाइट्स हे अवकाशामध्ये सोडले. मग त्यामध्ये अनेक सॅटेलाइट्स आहेत. कल्पना 1 की जो बेसिकली हवामानाची माहिती घेण्यासाठी अवकाशामध्ये सोडला. त्यानंतर IRSP-6 की जो रिसोर्सेसची इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी सोडला. हे पहा, सॅटेलाइटची नावं कशी असतात. ओशन सॅट फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन, म्हणजे आपल्याला जी माहिती गोळा करायची आहे, जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला रिसर्च साठी लागणार आहे. रिसोर्स सॅट फॉर रिसर्च रिसोर्सेस. द कार्टोसॅट फॉर बेसिकली पर्पज ऑफ दिस सॅटेलाइट डेटा फॉर दी कार्टोग्राफिकल टेक्निक, right? So the ocean sat is basically study for the ocean surface. The meteorological satellite or the metasat for the especially for the purpose of study for the meteorological aspect, or the EduSat is specifically to study about the educational purpose, right? So the different experimental satellite have been in our India are to differentiates about the Indian space or the Indian remote sensing satellites.
So the Indian remote sensing satellites can be capabilities for the imaging 1 kilometer to 36 meter, or in recent day, this is the resolution is very limited for the सेंटीमीटर. म्हणजे सुरुवातीला जास्त असणारा रिझोल्युशन हे आज कमी झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. रिझोल्युशन, व्हॉट इज द रिझोल्युशन? रिझोल्युशन मीन्स साइज ऑफ पिक्सेल. रिझोल्युशन मीन्स साइज ऑफ पिक्सेल. म्हणजेच आपल्याला ज्यावेळेस आपण सॅटेलाइट डेटा मागवतो त्यावेळेस तो किती रिझोल्युशनचा पाहिजे हे आपल्याला द्यावं लागतं. पहा, मग आपण जो रिसर्च करतोय त्या रिसर्चसाठी आपल्याला कोणता डेटा आवश्यक आहे यात आपण बघणार आहोत. आणि मग त्यासाठी आपण कुठला डेटा हा मागवू शकतो, त्याचं रिझोल्युशन वरती तो डेटा आपल्याला, त्याची क्लॅरिटी आपल्याला आवश्यक आहे. त्यामुळं आपण हायेस्ट रिझोल्युशन डेटा हा आपल्याला त्या ठिकाणी मागवता येतो. फॉर एक्झाम्पल पहा, 1 kilometer resolution is basically study for the climate and the weather. Okay, the 36 meter resolution, the every 2 days for the imaging is the ocean applications. Now the 188 meter resolution is the national surveys. The 23 meter resolution is detailed for the different of the resources or the town planning purpose. Now the 5.8 meter resolution is specifically for the large scale mapping or the stereo capability mapping. The scale of, there's a scale पण दिलेलं आहे पहा तिथे, कारण स्केल आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, because you cannot measurement for the area without scale. So that's why the scale and latitude longitudes are very essential and important at that time you done for your research, right? The 1 meter resolution especially for the stereo capabilities. The scale of these images for the one has to 2000 or 1:4000, 8000. This is the scale of data. So these are the Indian imaging system. Until now, the various capability views or the aspect in the IRS global network. Okay, this is the Hyderabad center. Now this is the photography product. हे पहा, हे इम्पॉर्टंट आहे, कारण आपल्याला काय मागवायचं, सॅटेलाइट डेटा मागवायचा आहे. तो सॅटेलाइट डेटा मागवत असताना तो आपल्याला ब्लॅक अँड व्हाईट पाहिजे की कलर पाहिजे. कलर जर आपल्याला त्या सॅटेलाइट डेटावरती जर आपल्याला प्रोसेस करायचे असेल तर आपल्याला तो डेटाचं कन्व्हर्जन हे स्टँडर्ड एफसीसी मध्ये करावं लागेल. सो इट इज कॉल्ड ॲज द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. इट इज कॉल्ड ॲज द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, राईट? सो दिस इज द रिसर्च पर्पज. सो व्हॉट इज द डिजिटल इमेज? डिजिटल इमेज, डिजिटली आपण जी इमेज पाहतो, आता तुम्ही जे चित्र बघितलं ही पण सॅटेलाइट इमेज आहे. पहा, तुम्ही जे हे पिक्चर पाहताय ही इमेज आपल्याला दिसते, म्हणजे हे चित्र आपल्याला दिसतंय, पण ऍक्च्युअली हे चित्र आहे का? नाही. तर ते नंबर्स आहेत, डिजिटल नंबर्स आहेत. ते 0 to 256. किती नंबर्स आहेत ते? 0 to 256. These are the bands or these are the different of the sets in one band. Basically, the color satellite image or the color satellite data is remotely sensed data to identifying about the typically exact location or the particular location in the Earth surface. So that's why the pixel by pixel transformation to using about the elements by the located at the intersection of each row and column, right? So that's why it is associated with each pixel. A number is known as a digital number, or it is called as a brightness values. So DN value or BV value, DN value or BV values, and this will be taking about the different formats. The data have in different format: the band sequential format, BSQ format, BIP format, and BIL format. BSQ format for band sequential format, BIL format for band interlude by line format, and BIP format for band interlude by pixel format, right? म्हणजे हे मी तुम्हाला का सांगतोय, बिकॉज आपल्याला तो डेटा मागवायचा आहे. सो दॅट्स वाय ऍट दॅट टाइम डेटा मागवत असताना त्यामध्ये आपल्याला कुठल्या फॉर्मॅट मधला डेटा पाहिजे हे त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे. सो द ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज, इट इज कॉल्ड ॲज द पॅनक्रोमॅटिक इमेज, पॅन इमेज. It is a pan image, panchromatic. Panchromatic means single band data. There is a black and white. Okay, and the color data or the color imagery is a true color image or the false color composite. True color or the false color. Now, true color. Which are the true colors? The BGR. Why BGR?
वाय VGR? द ब्ल्यू, ग्रीन अँड रेड. कशामुळे तेच 3 घेतले बरं? Because there are the primary colors, right? So when they combine about these different features or the different colors to identifying in the various aspect or the differentiations about the earth surface, right? So you see this figure in left hand side, the RGB, the count of this data in RGB format, but actually this is the measurement of the BGR. ओके, सांगताना जरी RGB सांगत असला तर तो काउंट करताना BGR काउंट केला जातो. पुढे तुम्हाला ते चांगलं अजून समजेल. सो दिस इज द नॅचरल कलर कंपोजिट अँड दिस इज द फॉल्स कलर कंपोजिट. Left hand image can be showing about the natural color. It's generated using the primary colors, the blue, green and the red. Okay, the green vegetation, कारण आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे की green vegetation is appears for the green natural color composite मध्ये, but in satellite data the vegetation is showing on the red color, right? लक्षात घ्या, हे महत्वाचं आहे. ग्रीन का बरं, कशामुळे? Because the green is assigned for the blue, the red is assigned for the green and NIR is assigned for the red. आपण मगाशी जो NIR बँड बघितला, कशामध्ये बघितला? मगाशी आपण NIR बँड जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपण शिकलो त्यामध्ये जो रिजन होता NIR चा रिजन, सो NIR is assigned for the red. So that's why the green vegetation is appearing from the satellite image is showing on the red in standard FCC. Standard FCC for 2, 3, 4 number band. 2, 3 and 4 number band. Okay. And the natural color composite image for the 1, 2, 3 number band. It is a natural color composite. But at that time you classified by the satellite data through the digital image processing. At that time the data have been converted in the false color composite. Compulsory, okay, compulsory you transport your data or your band in, जरी तुम्ही डेटा हा फॉल्स नॅचरल कलर कंपोजिट मध्ये घेतलेला असला, पण जर तुम्हाला त्याच्यावरती रिसर्च करायचा असेल आणि त्याच्यावरती जर तुम्हाला प्रोसेस करायची असेल तर तो डेटा तुम्हाला कशामध्ये कन्वर्ट करावा लागतो? स्टँडर्ड FCC मध्ये. ज्या स्टँडर्ड FCC बँड कोणते असतात? 2. So this is the green, red and NIR. The blue band is expected for the false color composite image. डाव्या कोपऱ्यात जर तुम्ही ग्राफ बघितला असेल, it is showing on the spectral signature. It is called as a spectral signature. पुढे तो आहे, मी तुम्हाला तो एक्सप्लेन करेल डिटेल मध्ये. So this is the false color composite image. The Kakinada coastal area in our India, South India. So on these false color composite data, okay. So the green band data, red band data and the blue band data. Okay. So this is the data collection platforms जे आत्ताच आपण त्याच्यावरती बरंच डिस्कशन केलेलं आहे. Now you see this data product and the scale of mapping. तुम्हाला जो स्टडी करायचा आहे त्यासाठी लागणारा सॅटेलाइट डेटा हा कुठल्या लँडसॅट, MSS फॉर मल्टीस्पेक्ट्रल स्कॅनर, IRS लिस्ट फॉर लिनियर इमेज सेल्फ स्कॅनिंग और सेन्सर 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. दिस इज द, म्हणजे त्याचे वेगवेगळे ज्याला आपण काय म्हणत की स्टँडर्डायझेशन हे वाढत गेलेले आहे. ओके. स्पॉट फ्रान्स, रशिया अँड बेल्जियम सॅटेलाइट, म्हणजे सॅटेलाइट सिरीज कुठली आहे किंवा आपण कुठला डेटा घेतोय हे पण आपल्याला याच्यावरून समजू शकतो. जर लँडसॅटचा डेटा तुम्ही वापरत असाल तर तो युएसए सॅटेलाइट्स आहेत ते. जर तुम्ही IRS डेटा वापरत असाल तर तो इंडियाचा आहे. जर तो तुम्ही त्या ठिकाणी म्हणजे स्पॉटचा डेटा वापरत असताल तर तो फ्रान्स, रशिया आणि बेल्जियम या देशांचा आहे. ओके. तर म्हणजे यानुसार ते वेगवेगळे डेटा त्या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो किंवा त्यामध्ये आपण स्टडी करू शकतो, किंवा IRS असेल, लँडसॅट असेल किंवा त्यानंतर वेगवेगळे मेट्रोलॉजिकल सॅटेलाइट्स असतील तर ते साठी वेगवेगळे आयडेंटिफिकेशन्स हे आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. सो अकॉर्डिंग टू दिस व्ह्यू टू आयडेंटिफाईंग अबाउट दी डेटाबेस, त्याचं स्केल काय असणार आहे त्या मॅपिंग संदर्भामधलं, बेसिकली आयकोनस आणि क्विक बर्ड हे फॉरेन कंट्रीज मधलेच किंवा USA मधलेच सॅटेलाइट आहेत, पण हे कमर्शियल सॅटेलाइट्स आहेत की जे अतिशय म्हणजे त्याचं रिझोल्युशन हे कमी आहे, 0 मीटर
किंवा 4 मीटर किंवा सेंटीमीटर वरती पण आलेले आहेत, 1 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर. कारण ऍक्युरेट डेटा जर आपल्याला मिळत असेल म्हणजे तर त्यासाठी अशा प्रकारचा सॅटेलाइट डेटा लागतो. पहा, जो सॅटेलाइट डेटा आपण रिसर्चसाठी